દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના
અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ. દિવ્યાબેન શ્રીમંત્ર બોલાવો. જય સચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. હંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો નમો સિદ્ધાણમ. સિદ્ધાણમ. નમો વાયરિયાણમ. નમો વાયરિયાણમ. વાયરિયાણમ. નમો વત્સાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોહે સવ્વસાહુણમ. નમો લોહે સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો એસો પંચન પંચન મુક્કારો. મુક્કાર. સર્વ પાવપનાસનો. સર્વ પાવપનાસનો. મંગળાનામ ચ સર્વેષમ. મંગળવાણ. મંગલાણં ચ સર્વેષાં. પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. વિદ્યાબેન. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें, मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधे मेरे ध्येय को यानी पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में हमेशा सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। कुछ भी हो जाए, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा दे। प्राप्त मन वचन काया और अपनी आत्मा का केवल परोपकार के लिए करे, जो सबसे अनूठा है। मैं हमेशा अपने स्वयं की सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में सिंसियर मोरल और प्योर बने, ताकि मैं बराबर दादा भगवान मैं पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेती हूँ, उन्हें अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। उस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. દિવ્યાબેન, ડેઈલી પ્રેયર. આમેન. સ્ટડી પ્રેયર.
હે દાદા ભગવાન, મને ભણવામાં સમજવામાં જે અંતરાયો આવે છે, ઓબ્સ્ટ્રેક્શન્સ આવે છે, એ બધા અંતરાયોને તોડવાનો હું દ્રઢ નિશ્ચય કરું છું. આપ મારી ઉપર એવી કૃપા કરો કે મારા દર્શન ઉપરના આજ્ઞા તૂટી જાય અને મારું ભણવાનું સારી રીતે થાય. એવી આપ મારી ઉપર પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. દિવ્યાબેન, દિવ્યાબેન, હે દાદા ભગવાન, હે દાદા દાદા ભગવાન, हम है आपके बच्चे, हम हम है आपके आपके बच्चे बच्चे, ये है सच्चे, दिल के है सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी फिर भी हम है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे. सेपरेशन प्रेयर दिव्याबेन. हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, દિવ્ય જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દિવ્ય રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, દિવ્ય ટેમ્પરરી છે. Very good. विद्याबेन. हे दादा भगवान, आगे से मैं सभी जीव मातों को रिस्पेक्ट दूंगी ताकि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले. जय सच्चिदानंद. आप किसको रिस्पेक्ट दिया आज विद्याबेन? दादा आज मैंने मम्मी पापा और मेरे जो भैया हैं उनको दिया था, और मेरी जो कजन बहन है उसको. वेरी गुड. ओके, ચાલો આપણે સ્ટડીઝમાં તમારું કે તમારા 3.5 hours આપ क्या તમે શું કરો છો? આજે શું दादा आज मैं કર્યું? स्टडीज दादा आज मैंने 3-4 टाइम स्टडी प्रेयर की थी. 2-4 घंटे पढ़े थे, 2-3 घंटे. 2-3 घंटा, वो क्या मीनिंग होता है 2-3 घंटा का? दादा आज मैं पूरा घर साफ किया था, इसीलिए मैंने और क्या? मम्मी ने. ओ घर सामते हो ये, हाँ घर तो साफ. ऐसे बोला ना. तो आप क्या किया स्टडीज में? दादा मैंने इंग्लिश का किया और साइंस का किया. मैथ किया? दादा कल मैथ्स किया था. मैं अलग अलग सब्जेक्ट लेती हूँ, अभी पर एवरीडे तो मैथ्स और संस्कृत लिया था ना, वैसे एवरीडे 10 प्रोजेक्ट तो पूरे करना चैप्टर पड़ेगा. वाइज. एवरीडे 10 प्रॉब्लम तो करेगा. ये वीक में कितना हुआ टोटल मैथ? दादा चैप्टर 1 पूरा हो गया, कितना? चैप्टर 2 भी आधा हो गया मैथ्स का. घर पे होमवर्क नहीं की बात करता है कि स्कूल का होमवर्क की बात नहीं करते. एक्स्ट्रा प्रॉब्लम. आज मैंने यानी आज तो मैंने मैथ्स नहीं किया था. हाँ तो बस ये वीक में आज तो फ्राइडे है ना. मंडे कितना? मंडे नहीं किया था आपने? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे किया था कितना? दादा. 20 एग्जाम्पल्स. ओके, सो ये 10 बाकी रह गया. आज का 10 बाकी, 20. कल का 10, 30. संडे का 10. So by Sunday you have to finish 40 problems. चलेगा? हाँ. ओके. तो 40 प्रॉब्लम्स करके हमको भेज देना, फोटो डाल. चलेगा? ओके दादा. हाँ. ओके. अभी ऐसा लगता है कि स्टडीज में इम्प्रूव होता है, अच्छा मार्क्स आएगा, हाँ. ऐसा लगता है? ओके, वेरी गुड. કાવ્યા, હા દાદા. તમારો શું રિપોર્ટ છે? દાદા આજ मैंने स्टडी प्रेयर
9 टाइम्स की थी, 3 टाइम्स घर पे और 6 टाइम्स स्कूल में की थी। वेरी गुड। स्कूल में आज छुट्टी थी, इसलिए ट्यूशन में की थी। और मैंने एक्स्ट्रा स्टडीज में आज साइंस के क्वेश्चंस और मैथ्स के क्वेश्चंस लिए थे। और मैंने आज फ्रेंड के साथ ज्यादा बात नहीं की थी, बस उसको कुछ क्वेश्चन के फोटोज चाहिए थे गाइड में से, जो मैंने उसको भेजे थे बस। किसके साथ बातें की? फ्रेंड के साथ बातें नहीं की, उसको जो क्वेश्चंस लिखने को दिए थे वो उसको बाकी थे, तो मैंने उसको फोटो भेजे थे बस उसके। ओके, वेरी गुड। तो आप ट्यूशन क्यों लेना, आपको ट्यूशन क्यों लेना पड़ता है? दादा ट्यूशन, मम्मी बोलती है कि ट्यूशन आने का मेरे साथ। कौन बोलता है? मम्मी। मम्मी ट्यूशन करती है? हाँ। कौन सा स्टैंडर्ड को? 7 9 8 एंड 9 एंड 7। आप तो 8 में है ना? हाँ। ओके। तो मम्मी क्या पढ़ाती है ट्यूशन में? मैथ साइंस। वो तो आपको आपका पक्का हो जाता है ना, राइट? हाँ दादा। और 9 का भी आप पढ़ते हैं, आप सीखते हैं? क्या? 9 नहीं, का मैथ? नाइन्थ का मैं हम नहीं सीखते, लेकिन मम्मी को कुछ ऐसा लगता है कि ये दोनों स्टैंडर्ड्स में सेम आता है, तो वो साथ में सिखाती है। ओके। तो 9 के सीखते तो आप क्या करते? તમે શું કરો મમ્મી શીખાડે તો? हाँ, देखो, जो मम्मी अगर 9th का सिखाती हो तो हमको लिखने को देती है या टेस्ट लेती है हर रोज। अभी तो टेस्ट चलता है, लेकिन कई बार हफ्ते में 1 2 दिन नहीं रहता, लेकिन ऐसे तो रोज निकालती है अभी से। तो पहले ओके। हफ्ते में एक बार रहता था। ओके, तो सब एक रूम में बैठ के करते हैं कि डिफरेंट रूम में जाने के सब? एक ही रूम में। हाँ, तो आपको तो प्रैक्टिस होगा, मम्मी 9 को सिखाता है तो आपका कान खुला होता है कि बंद होता है? तो अभी हम टेस्ट लिख रहे होते हैं ना दादा, तो उसमें मतलब मम्मी पढ़ाती है, उसमें से आधा नहीं ध्यान रहता, लेकिन बाकी अगर टेस्ट में से कुछ सोच रहे हो और ऐसे 5 मिनट ब्रेक लेते हैं तो सब सुन लेते हैं। और आपका जब मम्मी 9 को चिल्लाए थे, आपका खुद का काम नहीं करते, राइट? हाँ, मम्मी अगर बोलती है कि तुम ध्यान दो तो नहीं करने का, और अगर वो हमारे सब्जेक्ट में ही नहीं आता तो फिर वो मम्मी बोलती है कि अपना काम कर। ओके केशव दादा, इन लोग का तो अच्छा है थोड़ा। विद्या को तो बहुत ब्रशअप करना है का उसको। काव्या का तो अच्छा स्कोर आता है। तो अभी बातें करो, और उन्होंने आपने सुना? और हाँ। विद्या बहन, आपने रिपोर्ट नहीं दिया? क्या दादा? प्रेयर 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 कितना कितने? मंगल, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र कितना किया प्रेयर? 4 टाइम्स। बस इतना ही? आप 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं स्कूल में? नहीं, नहीं दादा, वो तो स्कूल में 4 टाइम्स की थी और घर पे 5 टाइम्स। तो इसे क्या आप ऐसा रिपोर्ट नहीं देते आप कि 9 टाइम्स एवरी डे करते हैं? ओके केशव दादा दादा। 9 टाइम्स। हाँ। अच्छा, यू यू टू लर्न टू एक्सप्रेस। जो आप अच्छा करते हैं ना, तो यू टू लर्न टू टेल कि मैं ये करते हैं। और बुरा करते तो ही बोलने का मैंने ये बुरा किया है। केशव दादा, सही बात। सही है, सही है। अपने आप को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। दादा क्या बोलते थे कि अपने आप को भी, अगर आप अच्छा करते हो और बहुत सिंसियरिटी से करते हो, और उसमें आपको खुशी भी मिलती है कि मैंने आज ये बहुत अच्छा काम किया, बहुत प्रॉपर स्टडी किया, तो ऐसा अपने आप को शाबाशी देने का। शाबाशी देने से क्या होता है, अंदर अंतस्करण में मजबूती आती है और हमारा दिल खुश होता है। और अगर बरोबर नहीं किया हो, कुछ गलत किया हो, आया आज आलस की वजह से कुछ बरोबर स्टडी नहीं किया हो, तो फिर उसको डांटने का भी कि आज ऐसा तुम कर रहे हो, ये बहुत गलत है।
ऐसा तुम करोगे तो दादा का राजीपा नहीं होगा, दादा का ब्लेसिंग नहीं मिलेगा। तो जो जो चीज तुम करते हो, अच्छा करते हो, सिंसियरिटी से करते हो, उसकी रिजल्ट भी अच्छी आती है। तो आपको दिल में अंदर संतोष होगा, आपके अंदर खुशी मिलेगी, और अंदर संतोष भी होगा कि मैंने आज प्रॉपर स्टडी किया, मैंने आज हर एक चीज प्रॉपरली उसको स्टडी किया, उसको अपने आप को समझाया, और उसकी वजह से मेरी रिजल्ट भी बहुत अच्छी आएगी। क्योंकि अपने आप को सबसे पहले अपने आप को पता चलता है कि मेरी रिजल्ट अच्छी आएगी कि गलत आएगी। अगर आपने सिंसियरिटी से पढ़ा होगा, टाइमली आपने सब सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली प्रॉपरली ब्रश अप किया होगा, और हर एक सब्जेक्ट को इत्मीनान से पढ़ के, सिंसियरिटी से पढ़ के अपने आप को संतुष्ट किया होगा, तो आपको अंदर से पहले से ही पता चल जाएगा कि मेरी रिजल्ट क्या आने वाली है। इसलिए कि आपके अंदर जो थर्मोमीटर है वो सब कुछ बताता है कि आपने प्रॉपर स्टडी किया है या नहीं किया है। हमको ये जरूर देखने का है कि जो दादा ने हमको संदेश दिया है, दादा ने हमको हर बार सिखाया है, वो हम उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। दादा बोलते हैं कि भाई हर एक जगह पे सिंसियरिटी होना चाहिए, हर एक जगह पे टाइमली होना चाहिए, हर एक खाने में सिस्टमेटिक होना चाहिए, घूमना है तो घूमने फिरने जाते हैं तो उसका भी टाइमली होना चाहिए। तो हर एक प्रकार का शेड्यूल बनाना चाहिए, हर एक प्रकार का टाइमिंग्स बनाना चाहिए। उसके बाद अपना लाइफ का स्टाइल लिखना चाहिए कि मेरे लाइफ स्टाइल में मैं क्या क्या कर रही हूँ, मैं क्या बरोबर करती हूँ कि नहीं करती हूँ। और हमारे व्यवहार से एक तो सिस्टम क्या है कि हम जो कुछ भी व्यवहार अच्छा करते, प्रॉपर स्टडी करते, तो हमारे पेरेंट्स को तो ऑन द स्पॉट पता चल जाता है, तो हमारे पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। तो हमको इस तरह से काम करना है कि हमारे पेरेंट्स खुश हो, तो उनको, उनके पास भी ये सब माप होती है कि तुम प्रॉपरली टाइमिंग्स दे रहे हो नहीं दे रहे हो, तुम प्रॉपरली पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, सबको पता चलता है घर में। तो हमको हमको उनकी वहां से शाबाशी मिले तो समझने का कि हम बरोबर अपने मुकाम पे सही जा रहे हैं, अपना रास्ता प्रॉपरली अपना रहे हैं, स्टडी प्रॉपरली कर रहे हैं। पर अगर हम ऐसे ही टाइम पास कर देते, फिर जैसे पूरा दिन गुजर गया और उसके बाद रिजल्ट बरोबर नहीं आती है, तो वो उसको सिंसियरिटी नहीं कही जाती है। सिंसियरिटी का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर प्रॉपर रिजल्ट आना चाहिए, और हमारे व्यवहार से सबको अच्छा लगना चाहिए, हमारे व्यवहार से सबको इतना आनंद आना चाहिए ताकि उनको सेटिस्फेक्शन मिले कि हमने सब सही काम किया। करेक्ट? हाँ। ख्याल आया हाँ दादा। हाँ आपको? दादा। आपको तो पता चलता है कि हम कहाँ रॉन्ग जाते हैं पूरे दिन में, उसका ग्राफ बनाते हैं। हाँ हाँ के ना? दादा देख। हाँ दादा, मैंने जो टाइम टेबल बनाया, मैं आज तो मैंने वो फॉलो नहीं किया था। हाँ, ऐसा रोज अपने आप को क्वेश्चन पूछने का कि जो हमने टाइम टेबल बनाया है वो हमने पूरा किया कि नहीं किया। खाली ऐसा बोल देने के भाई नहीं किया तो उससे दादा भगवान राजी नहीं बिल्कुल होते। लेट सत्संग में। अपने को जो भी कम को काम दिया गया है, जो भी होमवर्क मिला है, जो भी स्टडी करने का हमारे हमारे सर पे ड्यूटी आया है, उसको प्रॉपरली निभाना चाहिए, उसको प्रॉपरली करना चाहिए। तभी सब लोग खुश होंगे, तभी दादा भगवान खुश होंगे। हर एक बात में ये ख्याल रखने का कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ तो उससे दादा भगवान मेरे पे खुश होंगे, दादा भगवान मुझे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देंगे। ऐसा अपने आप से प्रश्न पूछने का, तो फिर आप धीरे धीरे ऑटोमेटिक सिंसियर बन जाओगे। क्योंकि हमको आउट ऑफ 10 हर एक बात में, हर एक चीज में अपने को रिजल्ट आना चाहिए, तभी दादाजी हमारे पे खुश रहेंगे। करेक्ट? हाँ। तो आपको ये केशव दादा ने बताया, काव्या बेन, हाँ दादा। તમારે ક્યાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવાનું છે? તમારું સ્ટડીઝ તો બહુ બરાબર છે, બીજે ક્યાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવાનું છે? हाँ दादा, वो मुझे मम्मी बोलती है कि स्पोर्ट्स में जाने का, लेकिन मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है उतना। मुझे टेनिस, स्केटिंग या बास्केटबॉल पसंद, लेकिन मम्मी चाहती है कि मैं क्रिकेट में जाऊँ। तो मुझे मन बनाना है कि अभी क्रिकेट में जाऊं या ना जाऊं, तो उसमें वो होता है।
तो क्वेश्चन कंफ्यूजन। क्वेश्चन क्यों खड़ा होता है? अभी अभी वर्ल्ड में कौन सी कंट्री वुमेन्स चैंपियनशिप है? इंडिया। ओके, वेरी गुड आंसर। तो उसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है आपको? नहीं दादा, वो मेरी फ्रेंड जहाँ जाती है ना, वहां पे हाँ। मम्मी मुझे भेजना चाहती है। लेकिन मुझे क्रिकेट पहले से ज्यादा पसंद नहीं। हम हमारे स्कूल में बास्केटबॉल भी सिखाते थे, और मैंने टेनिस के कोचिंग भी और स्केटिंग के भी 1 साल तक कर रखे, तो मैंने सोचा कि उसमें जाती हूँ। क्रिकेट पहले से नया है, उसमें मजा नहीं आएगा। नहीं, आप तो स्पोर्ट्स वुमन है ना, तो यू कैन पिक अप एनी स्टडीज, नहीं? केशव दादा, नहीं? हाँ, एनी एनी। यू शुड ट्राई, और मम्मी बोलती है तो ट्राई करो। अपनी हम्म, फ्रेंड जाती है, इसे नहीं लगता है काव्या बेन? हम्म। ओके। विद्या बेन, दिव्या बेन, आपको क्या प्रॉब्लम इम्प्रूव करने का है? पर नहीं। आप दादा दादा તમારા પર खुश છે, दादा भगवान? हाँ। ओके, वेरी गुड। विद्या बेन તમારે? क्या दादा? તમારે क्या? अब केशव दादा ने हमें કહ્યું ને, हमने बोला कि आपको देखने का है कि आप दादा की जैसे चीजें नहीं करते, क्या इम्प्रूवमेंट करने का है। आपको क्या लगता है कि आपको इम्प्रूवमेंट करने का है? સંભળાણું? ना अपने खाओ तो। आप वीडियो वीडियो ऑफ करो। दादा आवाज कट रही है। हाँ, आप आपका सब दोनों का इंटरनेट कम है। ओके, काव्या। हाँ दादा। ओके, उसको हमने आपको क्वेश्चन पूछा और विद्या बहन को पूछो क्वेश्चन। आ, आप आपको किस चीज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? वेरी गुड, विद्या बहन। दादा मुझे पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट ओके, चाहिए। क्यों? आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है? लगती है ना। पढ़ाई क्यों करने का होता है? हमें आगे बढ़ने के लिए। आगे कैसे बढ़ने का? पढ़ाई आगे या करके। ना, आगे या ना? बड़े होकर बिजनेसमैन बन के डॉक्टर पैसा। क्या बोला? डॉक्टर बन के और बिजनेसमैन बन के उस ओ, तो इसलिए क्या करना मांगता है? आपको क्या करना बोलगा अभी? क्या हो, विश क्या है आपको करने का? पढ़ाई करने की। क्या करने का? पढ़ाई। नहीं नहीं, बड़े होके क्या करने का है डॉक्टर बनना है। आपको? घर में कोई डॉक्टर है? नहीं। हम्म? नहीं। नहीं। ओ, वेरी गुड। आपका पापा क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। ओ, ओके, वेरी गुड। तो केशव दादा, हाँ जी। आपको तो वैसे विद्या बेन का तो गोल है कि कोई घर में डॉक्टर नहीं है, हम्म। तो क्या करेंगे? वो डॉक्टर बन जाएंगी अगर उनका सिंसियरिटी होगा तो। अगर वो सिंसियर होंगे, और क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए तो पढ़ाई में बहुत सिंसियर बनना पड़ता है, बहुत सिंसियर। और उनका टाइम टेबल बनाना पड़ता है, सुबह से लेके रात को सोने तक का पूरा शेड्यूल बनाना पड़ता है। और पूरे दिन के अंदर कितना घंटा स्टडी करना है, कितना घंटा अपने को टाइम निकाल के खाने में जाता है, पीने में जाता है, खेलने में जाता है, उसका पूरा टाइमिंग्स बना के मैक्सिमम टाइम जब वो स्टडी में देते हैं,
मैक्सिमम टाइम वो लोग डॉक्टर बन सकते हैं। हमने तो डॉक्टर्स को स्टडी करते हुए देखा है। दादा के पास आपते पुत्र थे, शैलेश आनंद जी आपते पुत्र थे, तो हम उनको देखते थे कैसे वो स्टडी करते थे, माय गॉड, जबरदस्त स्टडी। और इतना स्टडी तब जाके वो एक दिन डॉक्टर बनते हैं। और 6 7 7 साल तक पूरा हर साल एग्जाम देना पड़ता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो जो सिंसियर रहते हैं और जिसका डिटर्मिनेशन है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उनका लाइफस्टाइल इंटायरली डिफरेंट होता है। उनका लाइफस्टाइल बहुत सिंसियर होता है, टाइमली होता है। और दिन रात उसको एक ही लगन होती है, दूसरा कुछ विचार ही नहीं आता है। खेलने जाने का भी मन नहीं होता है, खेलने जाऊं, क्योंकि उनका एक ध्येय होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर बनने की स्टडी बहुत हार्ड होती है। पर अगर आपका निश्चय है, आपका डिटर्मिनेशन है, और आप उस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, और दादा भगवान तुम्हारे साथ है, तो दादा भगवान को साथ रख के, दादा भगवान की ब्लेसिंग लेके, बट सिंसियरिटी से आगे बढ़ जाओ, तो आप एक दिन डॉक्टर जरूर बनोगे। डॉक्टर के लिए आपको मालूम है, मैथमेटिक्स एंड साइंस वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत। हम बोलते हैं ना, एवरी डे एक्स्ट्रा ટેન્શન करने का। કાવ્યાબેન, તમારો શું વિચાર છે થવાનો? दादा अगर हम सिंसियर रहेंगे तो बन जाएंगे। કરું છે? सिंसियर रहेंगे तो નહીં નહીં, મોટા થઈને તમારે શું થવું? વિચાર કર્યો છે? डॉक्टर। ઓ, ડોક્ટર પપ્પાની જેવો? हम्म। ઓકે, બધાને ડોક્ટર બનો, વેરી ગુડ. ઓકે, બીજું કઈ કોઈને જોઈ છે? દિવ્યાબેન, બીજું છે તમારે કઈ ક્વેશ્ચન? કાવ્યાબેન, ना, नहीं दादा। વિદ્યાબેન? નહીં દાદા. તો કાવ્યાબેન શું કરો? સેટરડે સન્ડે શું કરવાનું? दादा सैटरडे संडे अभी स्कूल के जो होमवर्क होगा वो खत्म करेंगे, फिर एक्स्ट्रा स्टडीज और प्ले, थोड़ा बाहर खेलने जाऊंगी। ए, आप भी 8th स्टैंडर्ड में, राइट? हम्म। ओ, सो दोनों आप दोनों 8th स्टैंडर्ड में, ओके। और विद्याबेन, आपका क्या स्केड्यूल है? सैटरडे स्कूल होती है? હા हाँ દાદા. दादा। हाफ ए डे? हाफ ए डे? हाँ. हाँ दादा। तो ये हाफ ए डे आके ऐसे नहीं लगता है कि भाई हमको कुछ अभी पढ़ने का नहीं, बहुत पढ़ा सारा वीक? ऐसे कभी होता है क्या विद्याबेन? नहीं दादा, नहीं दादा, स्कूल में वैसे भी सैटरडे स्टडीज नहीं कराते, अदर एक्टिविटीज कराते हैं, और सिर्फ 2 या 3 पीरियड ही आता है स्टडीज के। ओ, तो घर पे आज तो ऐसा लगता है ना, आज 5.5 दिन बहुत स्टडी किया, अभी कुछ नहीं करने का स्टडी, ऐसे लगता है? पहले होता था, लेकिन अभी लगता है कि स्टडीज थोड़ी हार्ड हो रही है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ओके, तो कैसे मालूम है, सत्संग के आग के बाद के ऐसे ड्रीम आया आपको? के बाद, है? सत्संग में आने के बाद। ओके, वेरी गुड। विद्याबेन, आपको क्या लगता है सारे के बाद, 5.5 दिन बाद में स्टडी ऐसा लगता है कि आज तो छुट्टी लेंगे, ऐसे लगता है? नहीं दादा, थोड़ा थोड़ा लगता है. हाँ, तो अभी जो डॉक्टर बनने का तो क्या हो, थोड़ा थोड़ा का क्या हो करना मांगता है केशव दादा? थोड़ा थोड़ा तो कुछ चलता नहीं पूरे है, दिन ज्यादा पढ़ाई. ज्यादा करना पड़ता है। जहां पर थोड़ा थोड़ा हो गया तो डॉक्टर बन ही नहीं सकता है। ज्यादा ज्यादा करना पड़ता है, ज्यादा ज्यादा, जितनी ताकत हो उतना करना पड़ता है। ख्याल आया? हाँ दादा। हाँ दादा. ओके, तो ये वीकेंड में देखो क्या होता है। ओके, तो ये ध्यान रखो, स्टडी करते हैं तो
टाइम है, और टाइम किधर यूज करते हैं वो जरा देखना वीकेंड में। ओके। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद केशव दादा। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। ઓકે, હવે આપણે કિશોરજી આપણે પદ સાંભળીશું हाँ પ્રમોદભાઈ સાથે, અને ગૌરવગાંધી છે, ગૌરવગાંધી મૂકશે. ગૌરવગાંધી રેકોર્ડિંગ. હા ઓકે, હું કરું છું રેકોર્ડિંગ. ના, હા તમે તમારે જ કરવું પડે, બંધ કરીશું છે ને. યા તમે ક્લાઉડ ઉપર રેકોર્ડિંગ કરો. જય સીતારામ પ્રમોદભાઈ. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। करूँ स्टार्ट? हाँ હા કરજો. हाँ। अज्ञाने बंदेला चितरेला चोपड़ा, गत जन्मोक्सी के दावो जो आजे। अज्ञाने बंदेला चितरेला चोपड़ा, गत जन्मो सीखे दावो जो आजे। कड़वासु मीठासु भोगवे ज छुटको, कड़વું અણગમતું ગણપણ ગમતું, અજ્ઞાને બંધેલા ચિતરેલા ચોપડા, અંદરના અંકોડા રાગ દ્વેષ રૂપી, જાણી જોવાથી હિસાબ જડશે, લેણાયા દેણા ખાતા વહી જો નથી ચૂકવાયું તે ક્લેમ કરશે. અજ્ઞાને બંધેલા ચિતરેલા ચોપડા, અંદર ગૂંચવે તે અણસમજણ છે, લેણાવાળા તો પકડશે રાત્રે, આપણું જ છે તે જ આપણું રહેશે, નથી જે આપણું પૂદગલ જાશે. અજ્ઞાને બંધેલા ચિતરેલા ચોપડા, ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ કરવાથી કરમ રૂપી ફાચરની કરશે, આપણે શુદ્ધાત્મા સામે શુદ્ધાત્મા, વચ્ચેના પૂદગલ નિર્જર તખરશે. ફાઇલો ના આવ્યા પહેલા નક્કી કર, ચોખા નિકાલે મહી પડશે રાગે, રાગ દ્વેષ વિના સંભાવે જોતા જ અંદર પરિણામ અચળ ન વાગે. આત્મામાં સાચું સુખ છે એ જાણે, કડવા મીઠામાં સંભાવ સહેજે, શુદ્ધાત્માને નિકટવર્તી વ્યવહારે વિતરાગ ચારિત્ય છે તે. અજ્ઞાને બંધેલા ચિતરેલા ચોપડા, ગત જન્મો સીકે દાવો જો આજે. અજ્ઞાને બંધેલા ચિતરેલા ચોપડા. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत सरस।
શું લાગે છે? આપણે અજ્ઞાને અજ્ઞાનમાં પૂછ્યું જે છે. બધું ગત જન્મોના બધા ભાવો કર્યા હા એના વિશે છે બધું, કે હા લેણું દેણું શું છે, કેવી આપણે ખાતા વહી બનાવી છે, મય પૂર્યું છે બધું. હા અને એના પછી નીચેના ભાગમાં એના બધા આ પદમાં એના બધા ઉપાયો કે તમારો પુરુષાર્થ બતાવ્યો છે. બતાવ્યો છે, બરોબર. હા કારણ કે અજ્ઞાનને જે બાંધેલું છે અને ચિતરેલું છે એ જ સામે આવે છે. કારણ કે હા એ એ જે ગત જન્મમાં જે કંઈ પણ આપણે કરેલું છે ને તેની દાદા કહેતા હતા કે આ જે રિઝલ્ટ છે. હા આજે આજે તમે જે કંઈ પણ જોઈ રહ્યો છો તમારા લાઈફની અંદર, તે હા ગત ના તમારા બધા ચોપડા, બધા ચિતરેલા, બધા જે જગ્યાએ તમે સાઈનો કરી, જે જગ્યાએ તમે સિક્કો માર્યા, એ બધા આવીને તમારે દાવો માંડશે અને પછી તમારે કહેશે કે હવે હિસાબ પૂરો કરો. હા એટલે દાદા કહેતા હતા કે આપણે આજે જે કંઈ પણ દેખાઈ રહ્યું છે તે આપણે ગયા ભવનું બધું ચિતરેલું છે બધું. એટલે હમણાં આમાં કશું ચેન્જ થશે નહીં. બધા હા આવીને દાદાને પૂછતા હતા, હા દાદાને કહેતા હતા કે દાદા આ બધું હમણાં જ્ઞાન મળ્યા પછી હજુ જે આ બધું આવે છે ને તો દાદા સહન થતું નથી. હમ આ બધું કેમ આવે છે દાદા? તો કે હમ મને બધું પૂછીને ભરેલું, મને પૂછીને બધી સાઈનો કરેલી. હવે જે આવે છે તો મેં તમને કેવું સરસ જ્ઞાન આપ્યું છે. જે હા કંઈ પણ આવે છે તે આપણે એમનો નિકાલ કરો, કડવું આવે કે મીઠું આવે. કારણ કે હમ તમને એક વસ્તુ તો માઇન્ડમાં નક્કી કરવી જોઈએ કે જે કંઈ પણ આવે છે તે ભોગવે જ છૂટકો છે. યા તમે ગમે તે કરો ને કે ભાઈ મારે આ હમ નથી નથી ભોગવવું અથવા નથી મારે આ કરવું, તો એ કઈ અટકી જવાનું છે? ના કોઈ પણ હાલતમાં કોઈ બી વસ્તુ, આ તો કેટલું બધું સાયન્ટિફિક છે અને હમ આખું જગત બધા કે છે ન્યાય સ્વરૂપ છે. હમ એટલું ન્યાય સ્વરૂપ છે કે જેટલું તમે કડવું આપેલું છે તો કડવું જ આવશે, મીઠું આપેલું છે તો મીઠું આવશે. પણ હવે કડવા મીઠામાં જે કંઈ પણ આવે છે તો હવે તમારે ડાયરીમાં અંદર લખી દો કે મારે હવે નિકાલ કરવાનું છે. હવે બરાબર મારે ખાલી નિકાલ નથી કરવું, સંભાવથી નિકાલ કરવાનો છે. હમ સામે જે આવે છે તો ખબર તો પડે છે કે સાલું આ બહુ બહુ ભારે આવી રહ્યું છે. હમ રોજે કઈ, કારણ કે આપણા ધાર્યા મુજબ કોઈ થતું નથી આજે. આપણા હમ ધાર્યા મુજબ કોઈ વસ્તુ આપણા લાઈફમાં આવતી નથી. આપણી લાઈફ સ્ટાઈલ જુદી હોય, બીજા ઘરમાં ફાઇલ હોય એની લાઈફ સ્ટાઈલ જુદી હોય. બરાબર ફાઇલ નંબર 1, ફાઇલ નંબર 2, ફાઇલ નંબર 3, 4, દરેક જણા પોતપોતાની રીતે બધી સિગ્નેચરો કરીને ઘરમાં ભેગા થાય છે. અને બરાબર એકબીજા સાથે કેમ ઘરમાં ભેગા થાય છે? કારણ કે એકબીજા સાથે એ લોકોએ ચીકણું હિસાબ કરેલું છે. હા બીજા કોઈ ઘરમાં આવતા જ નથી. ના એટલે જે કોઈ પણ આવે છે તે આપણા હિસાબથી આવે છે. એટલે હવે શું કરો? નિકાલ કરો. નિકાલ નિકાલ. બરાબર હા સરસ સરસ હા. કે અંદરના જે આંકડા કેવા છે? રાગ દ્વેષ રૂપી છે. રાગ હા દ્વેષ વગર તો રાગ દ્વેષ વગર તો આ જગતમાં કશું છે જ નહીં. યા એનાથી જ કડવું ઊભું થયું. બધું રાગ દ્વેષના હિસાબથી જ બધા ભેગા થાય છે. રાગ દ્વેષના હિસાબથી જ બધા ઘરમાં આવે છે. એટલે યા એ હવે તો આપણે કરવાનું છે શું? કે આપણે કશું ચેન્જ તો કરી શકતા નથી. ના અંદર ખાને બહુ થાય કે ભાઈ આ શું, આ ફાઇલ કેવી મળી છે, આ બધું શું કરે છે હમ કશું. અને એકબીજાના વેવલેન્થ પર પેલું સેટિંગ જ ના થાય. બરાબર પણ આપણે સાઈનો કરેલી છે એટલે એ આવે છૂટકો છે. એટલે પછી જે જગ્યાએ જે નહીં ચૂકવીએ તો બધું એનો બધાના ક્લેમ બાકી રહી જશે. એટલે હમ, ક્લેમ બાકી રહે એટલે હવે દાદા શું કહે છે કે કોઈનું ક્લેમ બાકી ના રહે એવું કરો. બરાબર જો આપણે કોઈનું હિસાબ ચૂકવશું નહીં તો આપણે બધું ક્લેમ બધા બાકી રહી જશે. જો આપણે હિસાબ નહીં ચૂકવીએ એ બરાબર લેણદાર બધા આવીને ઘરે ઊભા રહેશે. શું કરશો? હમ તો રાત્રે બી છોડે નહીં. હા ઘરે લેણદાર હોય તો રાત્રે ઘરે આવીને બેસી જાય કે ના બેસી જાય કે સાહેબ મને 12 લાખ રૂપિયા મારી પાસેથી લીધા છે, તમે આપતા નથી. હા તે દિવસ બધું જોઈ નહીં. રાત્રે દિવસે જાય ને પૈસા લેવા તો ઘરમાં હોય નહીં. તો એ બરાબર પછી કહે કે સાંજે આવે તો એ મળે નહીં, સવારે હોય તો એ મળે નહીં. તો શું કરે? રાત્રે 12 વાગે બી આવીને બેલ વગાડે. હમ આપણે એમને કશું કહી બી ના શકીએ કે ભાઈ આ કઈ 12 વાગે આવવાનો ટાઈમ છે.
તો કે હમ. સાલો મારા પૈસા કેમ નથી આપતા તમે, હા હા ક્લેમ બાકી છે. એટલે આ કવિરાજે ગજબનું લખ્યું છે, તો પકડશે રાત્રે, હા રાત્રે આપણી લેણાવાળા તમને છોડશે નહીં, નહીં. જ્યાં સુધી હિસાબ પૂરું ના કરો. બરાબર. એટલે દાદા શું કે છે કે જે કંઈ પણ હિસાબ આવે છે ને સામેથી એને સાલું જમા કરીને હિસાબ પૂરું કરતા જાઓ. બસ. અંદર બૂમાબૂમ થશે હિસાબ પૂરું કરતી વખતે, બહુ હા અંદર અંદર બહુ ફોર્સ મારવું પડશે. તો દાદા કહે છે કે બધું સરળ હોય તો તમારે બધું અનુકૂળ સંજોગો હોય તો તમારી પરીક્ષા કેવી રીતે થશે, કે હા તમે કેટલા આગળ આવ્યા હા જ્ઞાનમાં. તમે તો બધું જ્ઞાન લઈ લીધું છે, હમ, પણ આ જે બધા જે હિસાબો ના આવે અને હમ, બધા પ્રતિકૂળ સંજોગો ના આવે તો તમારી પરીક્ષા કેવી રીતે થશે, કોણ કરશે બસ. તમારી હા પરીક્ષા? તો કરવી પડે ને, આટલું મોટું દાદાએ જ્ઞાન આપેલું છે હા ને પછી કેવળ જ્ઞાન આપ્યું છે, અને એ આવું જ્ઞાન મળ્યા પછી આપણી પરીક્ષા ના થાય તો દાદાનું કેવું જ્ઞાન કહેવાય. તો દાદા કહે છે કે દાદા ઉપર ક્લેમ કરો કે ભાઈ દાદા આ કેવું છે, તો પછી ખબર પડશે કે ના આપણી હમ, આ બધી ભૂલો થઈ રહી છે. બાકી બરાબર. દાદા જ્ઞાન તો સચોટ આપેલું છે, બહુ સચોટ. જબરજસ્ત જ્ઞાન આપેલું છે ગમે તેવા સંજોગોમાં. એટલે દાદા ભગવાન છે ને, આપણે જયારે આપણાથી સહન ના થાય ને તો દાદા ભગવાન કાંઈ મહાવીર ભગવાનની વાતો કરતા હતા કે હમ, મહાવીર જેવા છે તમારે, મહાવીરને જે તપ હતા, હા, હા તમારા ઘરમાં કોઈ તપ આવ્યો છે? આખો દિવસ તમે રડો છો દાદાની આગળ, દાદા મને આમ થઈ ગયું, દાદા તેમ હમ, થઈ ગયું. હમ. પછી દાદા એવું દાખલો આપતા હતા કે મહાવીર ભગવાન જેવા તપ છે તમારે? એનો 0.0001% બી તપ નથી. નથી. એવું આ તો ખાલી તમને બે શબ્દ બોલી છે તો તમને બહુ એવું લાગે છે કે હવે તો ઘરમાં રહેવા જેવું નથી, હવે તો મારે હમ, મરી જવું છે, હવે તો મારે આમ કરવું છે. કોઈ હમ. ખાલી શબ્દ તો બોલી જાય, જો શું દશા થાય છે. હા હા બરાબર. સરસ. હા. આ સરસ છે, ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ કરવાથી કરમરૂપી ફાંચર નીકળશે. આખી બધી કરમની જે ફાંચર છે ને, કેવી હમ, ફાંચર કે તમારે છોડે નહીં. જેવું હમ. જેવું તો તમે સંભાવે નિકાલ ના કરો ને તો કરમરૂપી ફાંચર તમારે આગળ આવીને ઊભી રહે કે હા પછી હવે હું છોડીશ નહીં. પણ નિકાલ કરી દીધો તો સામેવાળોથી તમને હિસાબ છોડી દેશે, તમને રિલીવ કરી દેશે. બરાબર. કારણ કે આ ફાઇલોનો દાદા એના માટે બહુ ભાર આપતા હતા, કેમ કરીને આ ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરો. નહીં તો એ જે પાંચ આજ્ઞામાં આ જે આજ્ઞા આપેલી છે ને, એ પાંચે પાંચ આજ્ઞા એવી જબરજસ્ત આપેલી છે કે હમ. જેથી કરીને તમારે કોઈની સાથે બી હિસાબ ફરીથી સ્ટાર્ટ ના થાય, બરાબર. કોઈ પર ફાચર ના પડે, દરેક અવસ્થામાં તમને સમાધાન મળે એવી પાંચ આજ્ઞા આપેલી છે. ગજબની પાંચ આજ્ઞા આપેલી છે. હમ, ગમે તેવી અવસ્થા થાય અને હમ. આપણે કઈ સમજણ ના પડે અને વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાન હાજર થાય તો કેટલું સમાધાન થઈ જાય. બહુ સરસ. હા, એટલે આ દાદાની જે પાંચ આજ્ઞા જે કમાલ છે, એમાંથી સંભાવે નિકાલ તો બેસ્ટ આજ્ઞા આપેલી છે. હા આખું જ્ઞાન જ પાંચ આજ્ઞામાં સમાઈ ગયું છે. હા, આખું જ્ઞાન. પાંચ આજ્ઞા તો દાદા કહે છે ને આખું સાર છે. સાર આખા છે. વિજ્ઞાન, આખું વિજ્ઞાનનું સાર છે પાંચ આજ્ઞા. બોલો. હમ. સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ એક બહુ બીજું? સરસ છે. ફાઇલોના આવ્યા પહેલા નક્કી કર. આ ફાઇલો જ્યારે આવે છે ત્યારે હા રોજ આ પદ તો એવો ગજબ લખેલું છે ને કે ભાઈ ફાઇલો આવે ને તો ત્યારે આપણે કેવી રીતે વ્યવહાર હોવું જોઈએ. હમ એ પહેલા ફાઇલ આવે તો સામેથી ફાઇલ આવે તો તમને અંદર શું થાય કે ચાલો હવે આ પ્રોબ્લેમ થશે, આ પ્રોબ્લેમ કરશે, પેલું કરશે, હવે મારે એની સાથે કેવી રીતે નિકાલ કરવું પડશે. હમ એટલે તે વખતે દાદા શું કહેતા, સામેથી પેલું નોક વાગે ને દરવાજા પર હમ ટક ટક કરે તો તમે શું સમજો કે કોણ આવ્યું? તો દાદા હમ પૂછતા હતા. તો ઘણા સ્ટાર્ટિંગમાં અમે બોલતા હતા કોઈ આવ્યું હશે. હમ. ના, પછી દાદા વારે ઘડી રિમાઇન્ડ કરતા હતા ફાઇલ આવી છે. ફાઇલ આવી. દાદી ટેવથી તો કેવું છે કોઈ આવ્યું છે બેલ વાગે તો, હમ પણ દાદા શું કહેતા હતા કે ફાઇલ આવી છે. તો હમ ફાઇલ આપતા પહેલા હવે તમને ખબર હોય કે કોઈ કહે કે તમને સાંજે હું તમારા ઘરે આવવાનું છું, તો ત્યારથી જ ખબર પડી જાય કે સાલું આ તો બહુ ભારે ફાઇલ આવવાની છે. હા એક બહુ દિવસથી તમને મળવા આવ્યો નથી અને પછી આવે તો પછી એવી બધી વાતો કરે કે પછી કે આ ક્યાંથી ફાઇલ આવી. હમ તો ફાઇલોના આવ્યા પહેલા નક્કી કર અંદર હમ ખાને કે હમ ખબર પડે છે કે ફાઇલ આવવાની છે, તે નક્કી કર
ચોખ્ખા નિકાલે મહી પડશે રાગે. હમ. તમારે અંદર ખાને જ્યારે નક્કી કરો ને તો ત્યારે હા, તમારે અંદર એવી શક્તિ પ્રગટ થાય કે તમારો એની સાથે ચોખ્ખો નિકાલ થઈ જાય. બરાબર. અને નિકાલ થઈ જાય તો ત્યારે તમને અંદર રાગે પડી જાય, એકદમ શાંત થઈ જાય મન કે યા. ચાલો આજે મેં બહુ સરસ સંભાવે હમ. નિકાલ કર્યું. હમ. અને જો સંભાવે નિકાલ ના કરો તો આખો દિવસ ચૂન ચૂન થયા કરે. સાલું આ બહુ ભારે ફાઇલ આવી. સાલું હમ. મારું બી બગાડી ગઈ અને એનું બી મૂડ બગડ્યું અને સાલું હમ. બધું ઉડી ગઈ અમારી હાથ. હમ. સરસ. સરસ. આ બીજા કોઈને હવે પ્રશ્નો હોય તો પૂછી જો. હા હા હા. કોઈને પ્રશ્ન હોય? હા, કોઈના પ્રશ્ન નથી હાલમાં તો. હા, ઉમેશભાઈ મજામાં છો? હમ. હા, હમ. જય સચ્ચિદાન કેશવાનંદજી. જય મજામાં શ્રી- આપ હા મજામાં છો? એકદમ સરસ. દાદાની બહુ કૃપા છે. બરાબર છે. હા. કેવું સરસ. રહે છે બધું જ્ઞાનમાં? બધું બરોબર ચાલે છે? બસ સારું ચાલે છે. બહુ પ્રોગ્રેસ સરસ. પ્રોગ્રેસ પ્રો પ્રોગ્રેસ પ્રોગ્રેસ. હા, પ્રોગ્રેસ થવી જોઈએ. આ જ્ઞાન મળ્યા પછી આપણે એવરી ડે આપણું થર્મામીટરમાં ખબર પડવી જોઈએ કે ભાઈ ટેમ્પરેચર કેટલો વધ્યો છે, ઘટ્યો છે. હા એ ખબર પડવી જોઈએ. કારણ કે આપણે હવે નિષ્પક્ષપાતી થયા ને, હા. નિષ્પક્ષપાતી થયા એટલે આપણે ખબર પડે કે અંદર શું ચાલી રહ્યું છે. ચાલુ આ દાદાએ જે અંદર મશીનરી સેટ કરી છે ને, આખો દિવસ આમ સાવચેત કરે કે આ બરાબર. વસ્તુ અહીંયા આપણે ખોટું થઈ ગયું, આજે અહીંયા આપણે પેલા એકાકાર થઈ ગયા, આજે આમ થઈ ગયું. એ એ જ્યારે આપણે અલર્ટ કરે છે ને ત્યારે આપણી પ્રગતિ શરૂ થાય છે. જરૂર બરાબર છે. હા. બાકી દાદા કે ને આ જ્ઞાન મળ્યા પછી તો બહુ ઠંડક રહેશે, કારણ કે આ બધા દેવી દેવતાઓનો રાજીપો રહે. આ કેવું જ્ઞાન મળ્યું છે દાદા, ભગવાનનું જ્ઞાન. તો એ જ્ઞાન મળ્યા પછી તો કેટલી જબરજસ્ત અંદર શાંત થઈ જાય, મન શાંત થઈ જાય. પણ જ્યારે ફાઇલ આવે અને જ્યારે ચીકણી ફાઇલ આવે અને કે ભાઈ ઉમેશભાઈ તો તમે મારું બધું બગાડી દીધું, આ તો તમને વ્યવહાર કરતા આવડતું નથી, તે વખતે આપણી ખરી પરીક્ષા થાય કે હવે અંદર પાણી ટેમ્પરેચર શું આવે છે. ફોર્સ આવે ને તારે ખરી એ ફોર્સમાં જેમ ટકી રહેવાય ને તો જ હા ખરું. હા ફોર્સમાં જે તણાઈ જવાય છે. હા. કારણ કે આ જ જગ્યાએ આપણી પરીક્ષા થતી હોય, બાકી બીજી કોઈ પરીક્ષા થાય નહીં. સમજો દાદા કહે ને કે અનુકૂળ સંજોગો આવે ને, અનુકૂળ સંજોગો, તે વખતે તો એટલું બધું આનંદ થાય અને બધું આપણા ગમતું લાગે અને આપણા હિસાબથી બધું થતું હોય એટલે અનુકૂળ સંજોગ થાય. પણ પ્રતિકૂળ સંજોગમાં આપણી પરીક્ષા ખરી થાય. પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં અંદર કેટલું હાલી જાય છે, અંદર શું ચાલે છે, અને આપણે કેટલો વખત જ્ઞાનમાં રહ્યા પછી કેવી રીતે આપણે નિકાલ કર્યું, સામેવાળાનું સમાધાન થયું કે નહીં થયું, એ પ્રતિકૂળ સંજોગમાં ખબર પડે. ફોર્સમાં આપણે ઢસેડી ના જવાય, હા શાંતિથી ઉભા રહેવાય. અને હા દાદા કે છે એમ જોવાનું જાણવાનું આપણે યથાર્થ રીતે જ રહે. હા એના માટે શું કરવાનું? પુરુષાર્થમાં શક્તિમાં પડી તો ફોર્સમાં બધું તે વખત ભૂલાઈ જવાય. હા, પણ ભૂલાઈ જાય, પણ આપણે જાગૃતિ રાખવી પડે ને કે ભાઈ જો આ સંજોગ આવો આવ્યો, આ સંજોગમાં આપણે ઢળી ગયા, આ સંજોગમાં આપણે પડી ગયા, આપણે એ વખતે આપણે અંદરનું હાલી ગયું, જ્ઞાનમાંથી બી બહાર નીકળી ગયા, તો પછી દાદા કહે ને કે આપણે આવા સંજોગમાં જ્યારે આપણી પરીક્ષા થવાની હતી, જે સંજોગમાં આપણે પાસ થવાનું હતું ત્યારે ફેલ થઈ ગયા, તો આ શું થઈ ગયું? એટલે પછી તે વખતે આપણે જાગૃતિમાં લઈ આવવું પડે. ઉમેશભાઈ, હજુ તો આપણે ક્યાં જવાનું છે? દાદાએ તો તમને ફૂલ ફ્લેજેડ કેવળ જ્ઞાન આપ્યું છે, પણ જો આપણે એમાં આવા ઢીલા રહીશું અને પછી હાલી જઈશું, ઢળી પડીશું, તો પછી આપણે આગળની સ્ટેશન ક્યારે આવશે? તો પછી દાદા કહેતા હતા કે હવે શું ઉતાવળ છે, હજુ 5-6 ભાવ તો બીજા કાઢવાના છે ને તમારે. પછી અમે બધા બૂમો પાડતા હતા, નહીં દાદા એક ભાવ જ બહુ ભારે પડી ગયો છે, સાલું આ ભાવ કાઢતા નાકમાં દમ આવી ગયો છે, હવે કેટલા ભાવ બીજા કાઢવાના. દાદા ચેતવણી આપતા હતા કે આવતો કાળ હવે તો આનાથી બહુ કપરો આવવાનો છે, તો પછી બહુ કેવી રીતે ભારે. આ કાળમાં જો આવું છે તો પછી શું થશે? પછી શું થશે? દિવસે દિવસે સારું કેવા સંજોગો આવશે એક ઝટકામાં. આજે હમણાં નહીં આવે 125 વર્ષમાં આવું અર્થક્વેક નથી આવ્યું, એક ઝટકામાં આટલા બધા લોકો હા, ઉડી ગયા. વારા ફરતી કન્ટિન્યુઅસ
બેક એન્ડ ફોર્થ તરત જ વિધિન તરત 1 મિનિટ. જ હા, પછી ત્યાં જાપાનમાં બી આવી ગયું. એટલે હા. દાદા કે એના પછી સંજોગો કેવા આવવાના છે ખબર જ નહીં પડશે. કેટલા બધા એક્સિડન્ટો થશે અને એમાં બધા માણસોની શું દશા થશે. તો એ પછી આપણે શું કહીએ, દાદા શું કહે છે કે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય, ગમે તેવા પહાડ તૂટી જાય, ગમે તેવો અર્થક્વેક આવે, તમે જો બચ્યા અને તમારી જે દશા હોય ને, તો તમે આમ જુદા જોઈ શકો કે ભાઈ આ તારો ભોગવટો આવ્યો, આ તને. તો દાદા કહે છે અહીંયાથી આપણે તૈયારી કરવાની છે બરાબર. કે આ આપણા દેહ છૂટે ત્યાં સુધી, જ્યાં સુધી આપણો દેહ છૂટ્યો નથી ત્યાં સુધી રોજે જે કંઈ પણ સંજોગો આવે છે એ દરેક સંજોગમાં આપણી આ જાગૃતિ રહેવી જોઈએ કે આ ઉમેશભાઈ છૂટા છે, હું છૂટો છું. જેટલું છૂટાપણું વધારે રહેશે ને એટલું તમને એવા સંજોગો તમને હલાવી નહીં શકે. બરાબર. એટલે દાદા પાસેથી શક્તિ તો માંગવાની કે હે દાદા ભગવાન, આપ જેવી રીતે સ્વતંત્ર થયા, જેવી રીતે છૂટાપણાની જાગૃતિ મેં રહો છો, જેવી રીતે છૂટાપણાની જાગૃતિમાં તમે રહ્યા અને નિરંતર છૂટાપણામાં રહેતા હતા, એવી અમને શક્તિ આપો, એવી અમારા પર કૃપા વરસાવો કે અમે બી તમારી જેમ છૂટા રહી શકીએ. બરાબર. કે તમે જે શક્તિ માંગો તે આપીશ. પેલું કવિરાજનું પદ છે ને, હા. જે શક્તિ માંગીશ તે હું તને આપીશ. એટલે આપણે હવે કાચા થવાનું નથી. બરાબર. આપણે હવે એવી ફૂલ ફ્લેજેડ એવી તૈયારી કરવાની છે કે બસ હવે આપણે ઢીલા ના પડીએ. કેટલા બધા ઢીલા પડીને કેટલા બધા ભાવ તો બગાડી કાઢ્યા. દાદા કે છે કેટલા બધા ભાવ ભટકી ભટકીને હમણાં તમારે સાંધો મળ્યો છે. હા. હજુ કેટલા ભાવ બાકી કરવાના છે. અમારે તો એવું જ થયા કરે કે બસ આ ભાવ પૂરો થાય ને તો દાદા અમને તમારા પાસે લઈ આવો, મહાવિદે તમારા ચરણોમાં રાખજો અમને. હવે અહીંયા ક્યાંય મજા આવતી નથી. આવે છે મજા? બહુ આવતી હશે નહીં તમને ઉમેશભાઈ? ના ના, બધું આ તો એવું થાય છે કે અહીં હોય કે ત્યાં હોય, જ્યાં હા. પણ હોય ત્યાં હમ. દાદાના જ્ઞાન સિવાય બીજું કશો કોઈ ઉપાય નથી. ઉપાય નથી. હા, દાદાના જ્ઞાનમાં નિરંતર રહ્યા કરો. હા, બસ પછી બસ. તમે જ્યાં હો ત્યાં, પાણીમાં હો, પાણીની બહાર હો, હા, કેનેડામાં હો કે વડોદરામાં હો. હા. દરેક અવસ્થામાં બહુ સરસ. બસ એ દાદા પાસેથી માંગ કરવાની હવે. બરોબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા. આ વખતે આવવાના છો ને? હા, જોઈએ કેવા વ્યવસ્થિત શક્તિ કેવું લઈ ના, આવે છે. જોઈએ નહીં, આવજો. જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન મજામાં? હા, મજામાં. દાદાજી કીધું ને, આ આપણે હમણાં વાત કરીએ સંભાવે નિકાલમાં, તો હા. દાદા કે આ બધા તમે કરાર લઈને આવ્યા છો એમ કે. હા. હા, એટલે આ કરારને તમે ચૂકવીને સમભાવે નિકાલ કરીને એને ચૂકવી દો એમ. તો હા. આ કેટલી બધી બાબતે તો આ કરાર જેવું સમજાતું જ નથી એમ. હા. હા, સમજાતું કે નથી કારણ કે આપણે જોવા નથી માંગતા. હા, હમ. એવું બી હોય ને. હમ બાકી એટલે તો ખાલી જે ના ગમતું માં કરાર કહેવાય, પણ ગમતું પણ આવે છે ને. દાદા કે હા. ને કે ગમતાનું પણ સંભાવે નિકાલ કરો એમ. હા. કારણ કે હમ ગમતા સંજોગ આવે ને એમાં ઢળી પડે. ગમતા સંયોગોમાં બધી જાગૃતિ જતી હમ રહે. હમ કશું યાદ જ ના આવે. હવે કે ને કે હમ તો કેવા સરસ છે, કેટલી મારી સેવા કરે છે, કેટલું સરસ હમ છે, એમને બધું જ્ઞાનમાં બી બહુ હાજર રહે છે, આમ કરે છે, તેમ કરે છે. તો આવું બધું બોલે ને તો અમીબેનને ગર્વરસ થાય અંદર. હમ આ હ્યુમન બોડીનું નેચર છે. એ નેચર છે નેચર. ને, એ નેચર કોઈ બી મિસ ના કરી શકે. પણ તે વખતે જો હમ તમે જાગૃતિ ના રાખો ને, તે હમ ગર્વરસ રાખી લો તમે, તો પછી એની સામે અપમાન આવે. હમ જે તમને માન આપે છે અને તે વખતે તમે છૂટાપણામાં નહીં રહ્યા અને માનને તમે રિસીવ કર્યું, ત્યાં ગર્વ સરસ ચાખ્યું, તો એની સામે અપમાન આવીને ઊભું રહેશે. અને જ્યારે અપમાન હમ આવશે ને તે વખતે તમારાથી સહન થશે નહીં, તે શાંત વખતે થાય છે. જાગૃતિ રહેશે નહીં. એટલે હમ દાદા કે જ્યારે અનુકૂળ સંજોગો આવે છે, જ્યારે માન મળે છે, તે વખતે તમે જાગૃતિ રાખો, તે વખતે ગર્વરસ ના ચાખશો. હમ
એ વખતે તો કે ઓહો આ તો બહુ લપસણું આવી ગયું, હવે ત્યાંથી હમ બાજુ થઈ પડે. અને અને right. શરૂ કરે ને તે વખતે જ જાગૃતિ લાવવી પડે કે હવે તો આ સાલું પડવાનું ટાઈમ આવી ગયો, આ તો હવે હમ પાડી નાખ. પછી તે વખતે એની અંદર શુદ્ધાત્મા ભગવાન જોઈને એની પાસેથી શક્તિ ભગવાન, શુદ્ધાત્મા ભગવાન અમને પાડશો નહીં, અમે અહીંયા માંડ માંડ બહુ મહેનત કરીને દાદાના ચરણોમાં અમે પ્રગતિ કરી રહ્યા છે, કે અમને જરા શક્તિ આપો કે તમારો ઘર રસ અમારે ચખાય નહીં. right. આમ કરીને જાગૃતિ લાવવી પડે. બાકી તો એટલું હમ બધું છે ને, તમે જોજો હમ ત્યારે કોઈ તમારી વખાણ કરે છે કેવું થાય છે, હમ બાદમાં બધું ભૂલાઈ જવાય છે. ભૂલી જવાય. એટલે દાદા right. દાદા દાદા દરેક અવસ્થામાં બધા આવીને દાદાની બહુ વખાણ કરે. દાદાને, દાદા હમ તમારે લીધે મને આમ થઈ ગયું, દાદા તમે આમ કર્યું તો આમ થઈ ગયું. તો દાદા કે હમ મેં તો કર્યું નથી, મારે તો કશું કરવાની તાકાત જ નથી, મારે કઈ હમ પેલું બધું એ થાય તો મારે ફાંકી લેવી પડે છે. પાકી લેવી પડે છે. મારે હા મારે એવું કહી હું શકાય. તો કોઈ દિવસે કશું કરી જ શકું નહીં, મારે પાપડ ભાંગવાની પણ શક્તિ નથી, બોલો. હમ આ તો દાદાની કૃપા કામ કરે છે. આ તો તમે આવું બધું બહુ સરસ રીતે જ્ઞાનમાં રહો છો એટલે થાય છે. એટલે દાદા જસ લેતા જ નહોતા, કોઈનું ના નહોતું. હમ હમ વ્યવસ્થિત ઉપર આપી દે, બધા ઉપર, બીજા ઉપર આપી દે, ત્રીજા ઉપર આપી દે, પણ પોતે રસ લે નહીં. નહીં તો હમ જ્ઞાની પુરુષને કહેવામાં શું વાંધો છે કે આ મેં કર્યું હા છે, પણ કોઈ દિવસ હમ બોલ્યા નહીં, આખી લાઈફ એક શબ્દ બોલ્યા નહીં કે આ મેં કર્યું છે. હમ ઓનલી સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સ, બીજું કશું જ નહીં. નહીં. હા બરોબર. દાદા કહે ને કે અમે આવું જોખમદારી લઈએ જ નહીં કોઈના માટે એમ. હા, કે અમે કોઈ જોખમદારી ના લઈએ. હમ હમ દાદા કોઈ એમ પૂછે દાદા થોડુંક ભવિષ્યનું બતાડો ને એમ કે આ બધામાં નહીં પડવાનું એમ કે શું આપણે કામ છે એમ કે ભવિષ્યનું જાણીને એમ. કે એમાં એ જો જાણવા જશો ને તો એટલે ઘણી વાર આવું થાય કે ભવિષ્યનું ઘણી વાર આપણે હોરોસ્કોપ કે એસ્ટ્રોલોજીમાં ઘણી વાર આપણે બધું જોવા વયા જઈએ. એવું થાય કે ચાલો જાણી લઈએ, પણ દાદાએ બહુ હમ કહેલું કે ભાઈ હમણાં એ જાણનારા હજુ એવા કોઈ રહ્યા નથી, રહ્યા સીધું જ નથી. બોલતા હતા, હમ એવા રહ્યા નથી. તો પછી હવે આપણે શું શોધી કાઢવાનું? દાદાનું જે હમ દિવસે આ વાક્ય મળેલું ને કે ભાઈ આવા કોઈ જે છે, એવા જે જાણનારા હવે કોઈ રહ્યા નહીં, ત્યાર પછી તો મને આ ભવિષ્યનું કોઈ વાત બી કરે ને તો મને તરત જ હમ દાદા વાક્ય યાદ આવ્યો, હું પૂછું બી નહીં, હમ સામેથી right. કે તમારું આપો ને તો હું તમને બધું પાછળનું બધું બતાડું અને આગળ ફ્યુચર શું થશે. મેં કીધું સારું, હમ તમે તમારું ફ્યુચર નથી શોધી શકતા તો મારું શું ફ્યુચર શોધી કાઢશો? એટલે હમ દાદા પછી જે દિવસે આ વાક્ય કહે ને તે દિવસે ભવિષ્ય ઉપરથી તો બધી વાતો કરે યા સ્ટડી કરે ને, હું સેલ્યુટ ટુ ધેમ જે એમને સ્ટડી કરે છે. દરેકનું સબ્જેક્ટ હમ છે, આપણે કોઈનું હા નિરાશ કે ઇન્સલ્ટ કરતા હમ નથી, પણ હમ દાદાની પ્રમાણે સારું આટલું મોટું દલે ભવિષ્ય આપણું ખુલ્લું કરી નાખ્યું કે હવે સીધા 1-2 અવતારમાં મોક્ષે જવાના છે મારા મહાત્મા, હવે બીજું શું જાણવાનું રહ્યું? શું જાણવાનું બાકી રહ્યું? હવે મારે કેટલા પૈસા આવશે, મારો બિઝનેસ ચાલશે કે નહીં ચાલશે? આટલું બધું વ્યવસ્થિત વિજ્ઞાન દાદાએ ખુલ્લું કરી દીધું, બરોબર. હમ અને દાદાની કૃપાથી શું ના થાય યાર, બધું થઈ જાય. એટલે હવે કશું બરાબર. બીજું બધું સંસારમાં જાણવા જેવું રહ્યું જ નથી. રહ્યું આત્મા, નથી. દાદા કહેતા હતા આત્મા સિવાય કશું જાણવા જેવું નથી. હમ ભવિષ્ય આઈ ડોન્ટ નો, હમ ફ્યુચર બરાબર. આઈ ડોન્ટ નો, બરોબર. હમ પાસ્ટ ને કે છે મારો ચોકડી, કારણ કે તમે અમે હમ પાસ્ટમાં બેસીને તમે રડ કરો કે પાસ્ટમાં હા આવું થયું, આવું થયું, ચાલું તો દાદાએ શું કહી દીધું? પાસ્ટ ને મારો ચોકડી. ભવિષ્ય આપણા હાથમાં નથી, આપણે જાણતા બી નથી. એટલે બરાબર. ભવિષ્યની જે રહ્યું પાસ્ટ ને, તો પછી દાદાએ શું કહ્યું? લિવ ઇન પ્રેઝન્ટ. પ્રેઝન્ટ. હા એ દાદાએ એટલી બધી વસ્તુ ક્લિયર કરી નાખી આ 3 વાક્યોમાં. ત્યાર પછી તો સાલું આ બધું કઈ પાસ્ટનું બી જતું રહ્યું. એટલે પાસ્ટની કોઈ વાત કાઢે તો બી આપણે ચોકડી મારી દઈએ, ફ્યુચરની હા કોઈ વાત કરે તોય આપણે ચોકડી મારીએ, બીકોઝ વી ડોન્ટ નો. હમ સો લિવ ઇન હમ પ્રેઝન્ટ, એ વાક્ય કહ્યું ને, લિવ હમ ઇન પ્રેઝન્ટ. તો આજે દિવસમાં શું છે કે આજે આપણે આખા દિવસમાં કેવી રીતે જ્ઞાનમાં રહીએ, આજે શું હમ આપણે કરીએ કે જેથી કરીને આપણો દિવસ સદુપયોગમાં જાય, આજે આપણે right. શું કરીએ બધાને સુખ આપીએ, જેમ તેમ હમ કરીને લીવ ફોર ટુડે. આજે હમ છેલ્લો દિવસ છે આપણી પાસે, એટલે આવી રીતે રહેવાનું. અને આપણે ખબર પડે કે આજે છેલ્લો દિવસ છે તો આપણે કેવી રીતે રહીએ. કેવું કે બધા હા
બધાને સુખ હમ આપીએ કે દુઃખ આપીએ? સુખ આપીએ અને દાદા દાદા જ કરીએ. હા ભાઈ, આજે કે મારો ભાઈ છેલ્લો દિવસ છે દાદા, હવે મને હા તમારા ચરણોમાં હા લઈ લેજો, હવે મારે લઈ ક્યાંય જવું લેજો. હા હમ એવું હમ છે. તો આપણે હવે લિવ ઇન એટલે પ્રેઝન્ટ. વર્તમાનમાં રહ્યા તે જ્ઞાની, દાદા કે ને વર્તમાનમાં રહ્યા સદા તે જ્ઞાની. એટલે આપણને દાદાએ વર્તમાનમાં રહેવાની જ ચાવીઓ આપી દીધી છે. અને તમે હમ વર્તમાનમાં રહો ને તો તમે જુઓ તો કેટલું બધું સુખ ઉભરાય છે. હા હમ પાસ્ટને વગો વગો કરો તો તોય તમે દુઃખી થાઓ. ફ્યુચર તમને હમ ખબર ના આવે તો તમે રોજે વિચારો આમ કરીશ તો આમ થશે, આમ કરીશ તોય અનસર્ટેનિટી, તોય અમે હમ અને પછી જે નહીં થાય તોય દુઃખ થાય. એટલે હમ પાસ્ટ ફ્યુચરમાં તો એન્ડમાં દુઃખ જ થાય છે જો તમે એમાં દુઃખ જ રચ્યા થાય. પછી. એટલે લીવ હમ તમારો હતો તો આજનો દિવસ કેવો સુંદર ગયો. આજે આખા દિવસમાં હમ દાદાનું મારે જ્ઞાનમય દિવસ રહ્યું. આખો દિવસ હમ આજ્ઞામાં રહ્યો. કેટલું બધું હમ આનંદ. તમે હમ આજ્ઞામાં પોતાના સ્વમાં રહો તો તમે દાદા કે અહીંયા જ મોક્ષ અનુભવ થાય. હા રાઈટ. એટલે મોક્ષ તો જયારે હમ આવશે ત્યારે આવશે, પણ આ વિજ્ઞાન મેં તમને એવું આપેલું છે કે તમને હમ અહીંયા હાજરીમાં મોક્ષનો અનુભવ થયા જ કરે આખો દિવસ. હમ બરોબર ને? સમાધિ જ રહે એમ. હા આથી જ હમ એવું છે. કે બધી આદિ બધું બધી ઉપાધિઓ બધી છે પણ તો અંદર આપણને સમાધિ રહે. હા આજુબાજુ બધું ઉપાધિઓ છે પણ છે. દાદા આપણને અંદર સમાધિમાં બેસાડી દીધું છે. હમ રોજે બારે બારે સંજોગ આવે છે. મને તો ખબર હમ નહીં તમારે આવતા હશે કે નહીં આવતા હશે, પણ અમે આવે તો છે. રોજે બારે બારે સંજોગ જોઈએ. પછી હું હમ દાદાને કહું કે દાદા તમે મને જયારે બી બહુ ભારે સંજોગ આવે ને, હા હમ આમ સહન ના થાય એવા સંજોગો બી આવી જાય, ત્યારે મને દાદાનો એક જ વાક્ય યાદ આવે કે ભાઈ આ મહાવીર ભગવાનને જે દુઃખ હતા, મહાવીર ભગવાનને જે તપ હતા, એવા તપ તમારે છે? હા બરાબર. આવું બોલું ને તો મારો જે કઈ પણ દુઃખ આવ્યું હોય કે તપ હોય ને એ જીરો લાગે, જીરો. કારણ કે જીરો મહાવીર હા હમ હોય કેવળ જ્ઞાનમાં રહ્યા આખો જીવન. કેટલા હમ બધા તપ આવેલા તોય આખું જીવન તપ હોવા હમ. છતાં બી નિરંતર કેવળ જ્ઞાનમાં રહ્યા, નિરંતર છૂટાપણામાં રહ્યા. છૂટાપણામાં. એટલું મેં તમને જ્ઞાન આપ્યું છે, દાદા કે છે. હમ રાઈટ. દાદા કહેતા હતા એટલે આ વાત સાચી છે કે ઘણી વાર અમારે બી ઘરે એવું થાય ને તો હું બીજાને કહી દઉં, મેં કહું મહાવીર ભગવાનને કેવું આવ્યું હતું, એની સામે તો આપણું કશું નથી ને. હા આ હમ બોલતા સાથે જ તમને હળવું લાગે હા છે. હમ તપ જેવી વસ્તુ જ નથી લાગતી. નહીં હા દાદા કે ને કે અગર મહાવીર ભગવાનને હકીકતમાં જેટલા ઉપસર્ગો આવ્યા છે એ બધી જણાવ્યું જ નથી. જો એ જણાવે તો લોકો સહન જ ના કરી શકે. સહન ના કરી શકે. એટલું હા એટલું બધું એમના પર આવ્યું હતું પણ શાસ્ત્રમાં આટલું બધું લખાયું જ નથી એમ. આવ્યું જ નથી. હા હા યુ આર વેરી રાઈટ. કારણ કે દાદા હા કહેતા હતા ને ઘણું બધું તો બધું આમ પાર જ નથી પડ્યું. એ જ્ઞાનીઓ એક જાણી શકે. શબ્દ દાદાનું મેં સાંભળ્યું છે આમાં દાદા વાણીમાં કે એમને આખા શરીર પર માકડ છોડેલા. હા શું કહેવાય આપણે પથારીમાં થાય ને માકડ. માકડ. હા ઈ આખા બરોબર. શરીરમાં એમને છોડેલા. એ કે કેવી વેદના થઈ હશે એવું મેં દાદાના વાણીમાં સાંભળ્યું છે. એ કે એમને કેવી વેદના થઈ હશે ને કે તમે કહો છો કે દુઃખ પડે છે એવું કોઈ મહાત્માને કહેતા હતા દાદા. મેં તો હકીકતમાં કહું કે દાદા તો ચાલો ભાઈ આપણે મહાવીર ભગવાનની વાતો કરતા હતા, પણ અમે દાદા ભગવાનને પોતે જે એ બી પોતે તીર્થંકર થવાના છે અને તીર્થંકર હતા એવી પોઝિશન પર હતા, તો બહાર ખુલ્લું નહોતા કરતા પણ બાકી બહુ હાઈ પોઝિશન પર હતા. તે એ પણ કેટલા બધા તપ કરતા હતા કોઈને ખબર ના પડી. બોલો. એટલે અમારી આંખોની સામે તો અમે જોયેલા. ચાલો આપણે મહાવીર ભગવાનને જોયા નથી પણ દાદા વાત રાઈટ કરે તો આમ ખબર પડે. હા પણ અમે અમારી હા આંખોની સામે દાદાને તપ કરતા જોયેલા છે. જબરજસ્ત તપ કરેલા દાદા. એટલે એમાંથી આપણે તારણ મળ્યું. પણ દાદાને આ બધા જેટલા બી તપાયા પણ એનો એક સેકન્ડ માટે પણ મુક્ત હશે ગયેલું નહીં. એટલે પછી અમને 100% નક્કી થઈ ગયું કે મહાવીર ભગવાન કેવી રીતે રહ્યા હશે. ત્યારે દાદા ભગવાનને
આવા બધા ખતરનાક એક્સિડન્ટ થયા પછી પણ એમનું મુક્ત હાસ્ય જતું નહોતું, તો કેટલું બધું છૂટાપણું હશે. બાકી આપણે અહીંયા જરા સોઈ તો લાગે તો ક્યાં જો બૂમાબૂમ કરી નાખીએ છીએ. તો આખો શરીર લોહી લોહાણ થઈ ગયેલું તોય દાદાનું મુક્ત હાસ્ય ગયેલું નહીં. બોલો, મેં તો દાદાને જોયા તે વખતે. બિલકુલ તપમાંથી બહાર નીકળ્યા નહીં, પૂરું પોતાના અંદરના સુખને જવા નહીં દીધું, સુખને નહીં જવા દીધું અંદરથી. ત્યારે ખબર પડી કે આ જુદાપણાની જાગૃતિ શું થાય છે, અને એવું જ દાદાએ જ્ઞાન આપેલું છે. એવું જ જે જ્ઞાનમાં દાદા રહે છે એ જ જ્ઞાન દાદાએ અમને આપેલું છે. ત્યારે તો ઘણા બધા સંજોગોમાં ધીરે ધીરે એવી બધા મહાત્માઓની કેટલી બધી જબરજસ્ત પ્રેક્ટિસ થતી જાય છે કે એ સંજોગો એમને અડતા નથી. આવે ને ભલે એમને ખબર પડે કે આ ભારે સંજોગ આવ્યો છે, પણ એ એમને ટચ કરતા નથી. કારણ કે શું, એ દાદાનું વિજ્ઞાન તે વખતે હાજર થાય છે અને કામ કરે છે. જબરજસ્ત કામ કરે. એ તો દાદાની કૃપા છે કે આ આજ્ઞા હાજર થઈ જાય છે સંજોગોમાં. એટલે આપણને સંભાળી લે છે પાછું, પડવા નથી દેતું. સંજોગ તો બધા આવે જ, એનું તો આવ્યા જ. પણ એ તો અંદર તમારે ક્ષમતા રહી, એ સંજોગમાં તમે કેવી રીતે ટેકલ કર્યું, કેવી રીતે એનું સમાધાન કર્યું, મનનું કેવી રીતે સમાધાન કર્યું, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તે વખતે. કારણ કે એ જે સંજોગમાં તમે પસાર કર્યું અને તમે જ્ઞાનમાં રહ્યા તો દાદાનો રાજીપો મળ્યા કરે તમને. નિરંતર દાદાનો રાજીપો રહે અને તમારી શક્તિ વધતી જાય. દાદા કે ને કે એક કપડા સંજોગની અંદર તમને ક્ષમતા રહી અને તે વખતે તમે સંભાવે નિકાલ કર્યું અને એમનું દોષ જોયું, તો એ જે શક્તિ થઈ ને તો બીજા 2 સંજોગમાં મલ્ટીપ્લાય થયા કરશે. 2 મલ્ટીપ્લાય બાય 4 મલ્ટીપ્લાય બાય 16, એટલે 16 એવા સંજોગ આવશે ત્યારે તમે અંદરથી હાલશો નહીં અને એ દરેક સંજોગમાં તમારું સમાધાન થશે, નિકાલ થઈ જશે અને તમારી શક્તિ વધતી જશે. એટલે દાદા કે એક સંજોગ બી તમારે પાસ કર્યું ને તો મલ્ટીપ્લાય થતું જશે. પછી 100 સંજોગ આવે ને તો એ 100 સંજોગમાં તમે હાલશો નહીં. નિરંતર જ્ઞાન, નિરંતર જ્ઞાનની હાજરી રહેશે. એવું આવી એવું ઘરે અમને અનુભવ થાય ઘણી વાર. હજી હું જમવા બેસું ને તો કે મમ્મી આ આપો ને, પછી કોઈ બીજા કે હવે મને આપી દે ને. એટલે હવે એવી ખબર પડે, પેલા મોઢું બગડતું હતું, ઇરિટેશન થતું હતું. હવે થયું કે ચલો આપણો અમીબેન તમારું સંભાવે નિકાલનું ક્ષમતાની પરીક્ષા આવી. એટલે જો કેમ કે હવે ખબર પડે છે કે કોઈ આપણને કેમ ઉઠાડે છે. આપણી ટેસ્ટિંગ છે અને હિસાબ વગર તો ઉઠાડે નહીં ને. હિસાબ વગર ઉઠાડે નહીં. તો પેલા કંટાળો આવતો હતો, હવે કંટાળા વાળો ભાગ આપણને એને જ્ઞાનમાં આપણે ફેરવી દઈએ છીએ. એટલે તરત જ સમાધાન આવી જાય. એનું સમાધાન. રાઈટ. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ અમીબેન. ઓકે, હવે આપણી પાસે થોડો ટાઈમ છે અમીબેન, તો આપણે થોડું વાંચન કરીએ. આજ હમણાં નવું આપતવાણી છે, અક્રમ વિજ્ઞાન છે. તો કેવળ દર્શન ઉપર આવ્યું છે આખું. વંચાય છે તમને? હા. કે મોટું કરું? થોડો ના, બરોબર છે. બરાબર. જ્ઞાન મળ્યા પછી મહાત્માઓને કયું સ્ટેજ હોય પ્રશ્ન કરતા? દાદાશ્રી, કેવળ દર્શન થયેલું છે. આ હું કંઈ જ કરતો નથી એવો નિરંતર ખ્યાલ રહે છે. એ કેવળ દર્શન થયું છે. કેવું ગજબનું વાક્ય છે. હું કંઈ જ કરતો નથી એવું નિરંતર ખ્યાલ રહે. એક વખત નહીં, 2-4 વખત. એવો નિરંતર ખ્યાલ રહે છે. એક મિનિટ.
બોલો. કેવું કે ભાઈ આ કરતો નથી એવું ખ્યાલમાં રહે, પણ આ નિરંતર જે શબ્દ વાપર્યો ને એ બહુ ભારે છે વસ્તુ. નિરંતર, કાયમ, ગમે તેવા સંજોગો આવે ને, હા, ત્યારે તમને કે ભાઈ આ તો તમે બહુ સરસ કામ કર્યું, પણ એ ગમે કે ને તો એ મને નિરંતર ખ્યાલમાં રહે કે ભાઈ હું કંઈ જ કરતો નથી. એવો નિરંતર ખ્યાલ રહે છે, એ કેવળ દર્શન થયું છે. એને ક્ષાયક સંકેત કહે છે. જે દાદા કહે છે ને, અમારા બધા મહાત્માઓને ક્ષાયક સંકેત મળી ગયું છે. આવું ક્ષાયક સંકેત કે ભાઈ કેવળ દર્શન, કેવળ જ્ઞાન, કેવળ ચારિત્ર, આ તો બહુ ઊંચું પદ પ્રાપ્ત થયું છે. બહુ ઊંચું પદ પ્રાપ્ત થયું છે. હવે એને તમે જેટલું સાચવો એટલું તમારું. દાદા કે ને કે આ બી મેં તમને બધું આપી દીધું છે, હવે તમે જે જેટલું સાચવો એ તમારું. બાકી જો તમે નહીં સાચવો અને નહીં કરો તો તમે ખોટમાં જશો. દાદાને શું ખોટ જવાની છે? કેવળ દર્શન એટલે ક્ષાયક સંકેત. એ આપણા શાસ્ત્રોમાં ના લખ્યું, આ કાળમાં થતું નથી, છતાં અહીં થઈ ગયું છે. બોલો, આ કાળમાં થતું, આ એક આશ્ચર્ય બન્યું છે કે આ થઈ ગયું છે. બાકી આ થતું નથી એટલું બધું. ક્ષાયક સંકેત, ક્ષાયક સંકેત એટલે એ સંકેત ક્યારે પણ જાય નહીં, નિરંતર રહે. હવે મેં 16 વર્ષમાં દાદાનું જ્ઞાન લીધેલું હોય, હા, આજે મારી 72 વર્ષ ઉંમર થઈ ગઈ છે, તો આટલી યંગ થી જે પેલું શુદ્ધાત્માનો જે ઉપયોગ રહ્યો કે શુદ્ધાત્મા છું, આ કેશવ તો પાડોશી છે, ફાઇલ નંબર 1 છે, એ એક વખત બી ભૂલાયું નથી કે ગયું નથી. બોલો, એટલે મોટું પુરવાર છે કે એક વખત તમને મળી ગયા પછી કોઈ દિવસે જતું નથી, કશું જ નથી અંદરથી. હસતું જ નથી ક્ષાયક સંકેત. એને આપણા શાસ્ત્રોમાં ના લખ્યું, આ કાળમાં થતું નથી. શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે કે આ કાળમાં તો કોઈ દિવસે ક્ષાયક સંકેત થાય નહીં. અમે ઘણા બધા વાત કરીએ ને તો એને વિશ્વાસ નથી. બોલો, વિશ્વાસ જ નથી આવતો કે આવું બની શકે ખરું? આ તો તમે કેવી વાત કરો, ક્ષાયક સંકેત એ હોય જ નહીં આ કાળમાં. આ કામ તો છતાં અહીં થઈ ગયો છે. ક્ષાયક સંકેત એટલે એ સંકેત ક્યારે પણ જાય નહીં, નિરંતર રહે. હવે શુદ્ધાત્માનું ધ્યાન તમને નિરંતર રહેશે. દાદા અલ્ટિમેટ સિક્કો મારી દીધો કે હવે શુદ્ધાત્માનું ધ્યાન તમને કાયમ રહેશે. ગમે તેમ કરો ને, ગમે તેમ આખું શરીર પડી જાય ને. અમારા રાજુભાઈ એ મહાત્મા હતા જે કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સ્લીપ થઈ ગયા, એ આખું શરીર બળી ગયું. એ ડોક્ટરને કહેતા હતા કે તમે, ડોક્ટર કહેતા હતા કે તમને બેભાન કરવું પડશે, નહીં તો આ તમારી સ્કિન તમારે અહીંયાથી અમારે કઢાશે નહીં. આખા શરીરની જે તમારી સ્કિન છે ને, જે બળી ગઈ છે, બરોબર, કે મને પેલી દવા આપશો નહીં, મને કશું થશે નહીં, હું તો છૂટો છું, તમે કરો તમારે ઓપરેશન. તે વગર કઈ દવા એને આખો શરીરનું ઓપરેશન કરાયું અને જોતા રહ્યા. એને જેટલી પીડા થઈ એ બધું જોતા હતા, પણ એને કોઈ દિવસે પેલી દવા લીધી નહીં. હવે ત્યારે સિક્કો મારી આપો, એ સિક્કો મારી. હવે શુદ્ધાત્માનું ધ્યાન તમને નિરંતર રહેશે. આખું શરીર બળી જાય તો એ તમારું શુદ્ધાત્માનો ઉપયોગ જાય નહીં, ના જાય. ઊંઘમાંથી પણ ઉઠાડો તો એ ચાલુ થઈ જાય અંદરથી, ચાલુ થઈ. એટલે વડે નિજ સ્વભાવનું અનુભવ લક્ષ્ય પ્રતિ, એટલે નિરંતર તમારે પોતાના સ્વસ્વભાવમાં જ રહી શકો એવું આ કેવળ જ્ઞાન છે. અનુભવ થઈ ગયો, લક્ષ્ય બી થઈ ગયો, પ્રતિથી બી બેસી ગઈ. એને ક્ષાયક સંકેત કહેવાય. વૃત્તિ રહે વહે નિજ ભાવમાં પરમાર્થે સંકેત. એટલે પરમાર્થે એટલે આપણે આ ભાવ પૂર્વ ભાવ બધા ભાવ નીકળી ગયા, પણ નિરંતર તમારે સંકેત રહ્યા વગર 24 કલાક આ ભાવ. શું ઠેર દાદા કહે ને કે જ્યાં સુધી તમને કેવળ જ્ઞાન થશે ને ત્યાં સુધી આ સંકેત તમારું જશે નહીં. એટલે બધા પ્રશ્ન પૂછતા દાદાને કે દાદા હવે બીજા ભાવમાં તમે કહો છો 2-4 ભાવ થશે તો કે તો પછી તો ફરીથી અમારે સંકેત લેવું ના, કે સંકેત ત્યાંથી કન્ટિન્યુ થશે, ફરી લેવું ના પડે. બીજ પડી ગયું, બીજ પડી ગયું. તમારે બીજા ભાવમાં તો તમે જન્મ થતા સાથે તમારે જાગૃતિ રહ્યા કરશે. બોલો કે આ કેવું જ્ઞાન આપ્યું છે દાદા. પછી વર્ધમાન સંકિત થઈ, ઢાળે મિથ્યાભાસ. પછી આખું મિથ્યાભાસ જતું રહ્યું.
ઉદય હમ થાય ચારિત્રનો વિતરાગ પદવાસ. આખું બધું ચારિત્રનું ઉદય થાય અને વિતરાગતા પ્રગટ થાય. આ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કેવી રીતે દાદા ઠેઠ સુધીની વાત કરે છે. હા ચારિત્ર થાય, પછી વિતરાગતા હમ પેદા થાય, વિતરાગતા પછી ખુલ્લી થાય હવે વિતરાગતા એટલે ખુલ્લી થઈ ગઈ. પછી પદમાં જ સતત વાસ રહેશે. હા, પોતાના સ્વપદમાં જ રહ્યા કરે. પછી હમ દાદા પૂછે બીજું બધું, પછી પછી બીજું કશું રહ્યું હવે? કેવળ જ્ઞાનનું પદ, કેવળ નિજ સ્વભાવનું, એટલે આત્મા જોયો, કેવળ નિજ સ્વભાવનું અખંડ વર્તે જ્ઞાન, અખંડ વર્તે, 24 કલાક જ્ઞાન વર્તે. નિજ હમ સ્વભાવમાં તમે નિરંતર પોતાના સ્વસ્વભાવમાં રહો. અમે હમ ત્યારથી દાદા ભગવાનને જોયા તે ત્યાં સુધી દાદાનું દેહ વિલય થયું. અમને એક સેકન્ડ માટે બી દેખાયું નહીં કે દાદા કે એમ પટેલમાં આવ્યા હોય. કેટલું બધું ઓહ, છૂટા, દરેક અવસ્થામાં, દિવસ હોય કે રાત હોય, કોઈની સાથે વાત કરતા હોય, કોઈ એક ઊંધું છતું બોલી ગયા હોય, ગમે તે અવસ્થા, ગમે તે છૂટાપણું એટલે છૂટાપણું. હમ અખંડ વર્તે જ્ઞાન, અખંડ એટલે સેકન્ડે સેકન્ડ. એટલે દાદા કે ને કે અમે એક હમ સેકન્ડે એમ પટેલમાં આવ્યા નથી, એક સેકન્ડ માટે પણ. વારે ઘડીએ રાઈટ બોલતો, એટલે એક સેકન્ડ પણ એમ પટેલમાં આવ્યા નથી. અખંડ વર્તે જ્ઞાન. કેવું અખંડ? કહીએ હમ કેવળ જ્ઞાન તે દેહ છતાં નિર્વાણ. દેહ હોવા છતાં બી તમને નિર્વાણ જેવો અનુભવ થાય કે મારું નિર્વાણ થઈ હમ ગયું છે. હમ એને કહેવાય છૂટાપણું, એને કહેવાય કેવળ જ્ઞાન, એને કહેવાય નિજ હમ સ્વભાવ આવી ગયા. દેહ હોવા છતાં તમને કેવું લાગે કે મારું નિર્વાણ થઈ ગયું છે. હમ આ તમને અખંડ અખંડ પ્રતીતિ રહે, અખંડ લક્ષ્ય રહે, પણ જ્ઞાન વર્તે નહીં. એટલે કેવળ દર્શન સુધી પહોંચી ગયા. કેવળ રાઈટ જ્ઞાન થયું નથી, પણ કેવળ હમ દર્શન તમારું થઈ ગયું. હમ એ આ કાળમાં પોસિબલ નથી. તે દાદા મોક્ષના દરવાજા સુધી પહોંચી ગયા. હા પહોંચી ગયા. હવે કેવળ જ્ઞાન બાકી રહ્યું, પણ કેવળ હમ દર્શન સુધી પહોંચવું કઈ જેવા તેવી વસ્તુ નથી આ કાળની અંદર. નથી. હમ એટલે દાદાએ આપણું કેવળ દર્શન ખુલ્લું કરી આપી દીધું. હમ કેવળ નિજ સ્વભાવનું અખંડ વર્તે જ્ઞાન. આ જે પ્રશ્ન પૂછે છે, કેવળ નિજ સ્વભાવનું અખંડ વર્તે જ્ઞાન, કહીએ કેવળ જ્ઞાન તે દેહ છતાં નિર્વાણ. હા દાદા આ બાજુ. હા દાદાશ્રી, દાદાશ્રી હા અહીંયા ઉપરથી. હા આ દેખાતું નથી. આ હા નિરંતર આત્મા. હા હા હા, હમણાં દેખાતું. દાદાશ્રી નિરંતર આત્મરમણતા હોય. એટલે આત્મરમણતા એટલે શું કે તમને 24 કલાક તમે પોતાના સ્વમાં રહો. અને હમ એનું પ્રમાણ શું કે દાદા ભગવાનને તમે એની આંખોમાં જુઓ ને, એની આંખોમાં જુઓ અને એનું મુક્ત હાસ્ય જુઓ ને, તો તમને તરત જ દેખાય કે આ નિરંતર પોતાના સ્વરૂપમાં બેઠા છે દાદા. નહીં તો આવું મુક્ત હાસ્ય તો અમે જોયું નથી, સાંભળ્યું નથી. શું આમ દાદાને જોઈએ ને તો જોતાની સાથે અમારું આખું અંતસ્કરણ ખીલી ઉઠે. હમ આખું અંતસ્કરણ ખીલી ઉઠે. એટલું બધું દાદાનું જે આત્મરમણતા હતી એનું આમ દાદાનું મુખારવિંદમાં જોઈએ ને અને મુક્ત હાસ્ય જોઈએ ને, એટલે અમારા બધા કેટલા બધા જખમો હોય ને કે માર ખાધેલી હોય ને, બધા આમ ઠરી જતા હતા, બધો થાક ઉતરી જતો હતો. રૂજી જતા, હા બધા જખમો બધા રૂજાઈ જતા હતા. એવું એમનું મુક્ત હમ હાસ્ય. ઓહો. એટલે નિરંતર આત્મરમણતા હોય. સહેજે આ પૂદગલ રમણતા ઉત્પન્ન ના થાય, એ નિજ સ્વભાવમાં કહેવાય. આ પૂદગલ છે ને રમણતામાં ના પોતાના હમ સ્વમાં હોય કે એ હમ નિજ સ્વભાવમાં હોય, પોતાના સ્વ હમ સ્વરૂપમાં હોય. કેવળ નિજ હમ સ્વભાવમાં નિરંતર આત્મરમણતા. આપણે જયારે પોતાના નિજ સ્વભાવમાં હોઈએ ને તો 24 હમ કલાકે આત્મને રમણતા હોય. રમણતા હોય. બીજું કોઈ હા રમણતા હોય જ નહીં તમારે. હમ હમ નિરંતર આત્મા રમણતા. આ સંસાર રમણતા જ નહીં. અને પછી અખંડ વર્તે જ્ઞાન. આ સંસારી રમણતાની વાત નથી કરતા દાદા કે છે. ના સંસારની રમણતા તો કેવી ટેમ્પરરી હોય, કોઈ કઈ દે હમ શબ્દો તો બધી રમણતા જતી રહે. આ સંસાર રમણતા જ નહીં, અને પછી અખંડ વર્તે જ્ઞાન, એને કેવળ જ્ઞાન કહેવાય. એને કેવળ જ્ઞાન. અખંડ નિરંતર આત્મા રમણતા.
સવારથી લઈને સૂતા સુધી 24 કલાક પોતાના સ્વરમણતામાં રહે એને કેવળ જ્ઞાન કહેવાય. તે જ્ઞાન તમને નિરંતર રહી શકે નહીં. એ દાદા વારે ઘડી કહેતા હતા કે આ જ્ઞાન તમારે નિરંતર 24 કલાક તમે ઓબ્ઝર્વ કરજો. અમને કેવળ જ્ઞાન છે, પણ આમ હજુ પણ છે ને આ કેવળ જ્ઞાનના ઝબકારા થયા કરે છે. રાઈટ. અને બીજું કેવું કરે છે કે જ્યારે કઈ પ્રતિકૂળ સંજોગો આવે ત્યારે કેવળ જ્ઞાન હાજર થઈ જાય છે. પણ કન્ટિન્યુઅસ એટલે દાદા કેટલું બધું ચોખ્ખું કે છે કે અમને નહીં પચ્યું તો તમને પણ ક્યાંથી પચવાનું એમ. અમને 4 ડિગ્રી દાદા એમ કીધું ને અખંડ વર્તે જ્ઞાન એ કહ્યું ને દાદાએ, અખંડ વર્તે જ્ઞાન એને કેવળ જ્ઞાન કહેવાય. તે જ્ઞાન તમને નિરંતર રહી શકે નહીં, નિરંતર રહી શકે નહીં. થોડી કચાશ રહે, તમને હાજર થઈ જાય, બધું થઈ જાય, પણ જે દાદા જેવી જે આપણે જોયું ને કેવળ જ્ઞાન એવું અમને રહે નહીં. કારણ કે એ રહે ક્યાં, એનો દાખલો આપું કે દાદા ભગવાનનું જયારે એક્સિડન્ટ થયું ને તો દાદા ભગવાન ગાડીમાં એના સિવાય બીજા 4-5 જણા હતા. તો જે વખતે દાદાને થયું તે વખતે દાદાનું જે પોતાના સ્વમાં રહ્યા કે દાદાને એવું અમને દેખાયું કે દાદાને કશું વાગ્યું નહીં, બોડીની જેવી અસર થઈ છે દેખાયું, પણ આત્માનું જે એમને જે એકાકાર થઈ જવું એ મેં જોયું નહીં. પણ બીજા બધાના જે હોસ્પિટલના રૂમમાં હતા ને તેમાંથી તો બૂમો નીકળતી હતી, અવાજો નીકળતા હતા કે બહુ વાગ્યું છે, સહન થતું નથી, આમ થતું નથી. કારણ કે વાગેલું તો બધાને જોરદાર એક્સિડન્ટનું. પણ એ જો પોતાની સ્વરમણતામાં જો દાદા કહે છે ને કે કચાશ રહી જાય, કારણ કે 100% મેં આપ્યું કેવળ જ્ઞાન, પણ થોડી વાર પછી બૂમાબૂમ કર્યા પછી ફરી યાદ આવે કે અરે મને તો નથી, કેશવભાઈને વાગ્યું છે. એટલે આમાં આટલી જ કચાશ રહી જાય. બાકી કેવળ કેવી હોય, 100% હાજરી હોય, કેવળ જ્ઞાનને જરા અસર રહે નહીં. એટલે દાદાએ કહ્યું કે તે જ્ઞાન અમને નિરંતર રહી શકે નહીં, થોડીક કચાશ રહે, એટલે 4 ડિગ્રી ઓછી. બોલો, દાદાને 4 ડિગ્રી ઓછી તો એ દાદા અહીંયા એક્સેપ્ટ કરી ગયા કે ભાઈ કચાશ રહે તો અમારી શું દશા થાય. બરોબર ને? એટલે આપણે બી દાદા એ જ કેવળ જ્ઞાન આપ્યું છે જેમાં દાદા કેવળ જ્ઞાનમાં રહેતા હતા. એટલે આપણે હવે બાકી ડિગ્રી પૂરી કરવાની રહી. આપણે 4 પૂરી કરવાની રહી, અમારે 60 પૂરી કરવાની રહી, કોઈને 100 પૂરી કરવાની રહી. બરાબર. એટલે તમને નીચે સ્વભાવમાં અખંડ વર્તે નહીં, તમને અખંડ વર્તે નહીં, 24 કલાક એ વર્તે નહીં. જ્ઞાન એટલે તમે કયા સ્ટેશન ઉપર ઊભા છો. કેટલું બધું મસ્ત કહી દીધું કે તમને કયા સ્ટેશન પર ઊભા છો એ જ્ઞાન તમને કરે. 2 સ્ટેશન મોટા, એક કેવળ નિજ સ્વભાવનું અખંડ વર્તે જ્ઞાન, અહીં બીજું નીચે લખ્યું હોય વાક્ય કે કેવળ નિજ સ્વભાવનું અખંડ વર્તે દર્શન, કહીએ કેવળ દર્શન તે 2 છતાં નિર્વાણ. એટલે તમને બધાને કેવળ દર્શનના સ્ટેજ ઉપર ઊભા રાખ્યા છે. હું કરતો નથી એવો નિરંતર ખ્યાલ રહે એ કેવળ દર્શન. બોલો, આ ગજબનું છે. હું કરતો નથી, બધું વ્યવસ્થિત શક્તિ છે, આ બધું કરે છે કોણ, બધું તમને નિરંતર લક્ષ્યમાં રહ્યા કરે, નિરંતર એવો નિરંતર ખ્યાલ રહે એ કેવળ દર્શન. કે હું કરતો નથી, એ કરવા વાળી બીજી શક્તિ છે, વ્યવસ્થિત શક્તિ છે. હું તો વન ઓફ ધ પાર્ટ છું અને એવિડન્સ છું. અને થોડી વખત રહે ને થોડી વખત ના રહે. હા, એવું બન્યા કરે. વખત રહે, મારે સંજોગ એક્સિડન્ટ થઈ જાય તો પછી તે વખતે ના રહે. ત્યાં તે વખતે તો એટલું બધું શરીરમાં દુખે ને તો બૂમાબૂમ કરે, એટલે તે વખતે ના રહે. પણ જે થોડું નોર્મલ હોય ને તો પછી તરત જ હાજર થઈ જાય. એવું થોડી વખત રહે અને થોડી પીડા થતી હોય એમાં પોતે પીડાકાર થઈ જાય. હા, એટલે કહ્યું ને કે થોડી વખત રહે ને થોડી વખત ના રહે તો એ કેવળ દર્શનના અંશ, એ કેવળ દર્શનના અંશ, ફૂલ નહીં. થોડી વખત રહે ને અમુક 50% અમુક 50% કે 60%
બરોબર જેવી દરેકની જાગૃતિ અને જેવી જેવી ડેવલપમેન્ટ હા નિરંતર એટલે કેવળ દર્શન કહેવાય 24 કલાક નિરંતર છે. આ ત્યારે પણ બહુ આપણે મોટી ચર્ચા છે. એટલે આપણે હવે એ જ તરફ આપણું લક્ષ્ય રાખવાનું છે કે આપણે 24 કલાક રહે ત્યારે આપણું કેવળ નિરંતર રહે આપણને નિરંતર રહે કે ખ્યાલમાં જ રહેવું જોઈએ કે આ જે થઈ રહ્યું છે એ હું કરતો નથી હું કરતો નથી. કોણ નિરંતર કરી રહ્યું છે એ નિરંતર ખ્યાલમાં રહે. દરેક સંજોગ આવે ને તમને વખાણ કરે કે આ બહુ સારું કર્યું તો તરત જ જ્ઞાન આવે કે હું કરતો નથી, હું કરતો હું નથી. કરતો નથી. સરસ સરસ ટોપિક છે આ વખતે. આ બહુ સરસ ટોપિક છે. નિરંતર કેવી રીતના ખ્યાલ રહે ફરી વાર જોઈશું. દાદાનું આવે છે પછી. હા હા આપણે ઓલું બોલીએ છીએ ને આરતીમાં પણ જગતને ઓલું સૂત્ર છે જગતને પોષાય કે ના પોષાય હા. એમાં હું કઈ પણ હું કઈ ક્રિયાનો કરતો કોઈ પણ નથી. ક્રિયાનો કરતા નથી. એ કેવળ ઓકે, દર્શન. ચલો હવે ટાઈમ થઈ ગયો છે. કેશવજી શ્રીમંત બોલો. હા. અમીબેન પ્લીઝ ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય નમો વિતરાગાય નમો અરિહંતાણમ નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરીયાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોય સવ સાહુણમ નમો લોય સવ સાહુણમ ऐसो पंचन मुक्कारो એસો પંચ નમુકારો સવ્વ પાવપણાસણો સવ પાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ પરમમ હવૈ મંગલમ પડમમ હવૈ મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચિદાનંદ મહાત્મા. હવે પછીનો ઝૂમ પ્રોગ્રામ કાલે સવારના